الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء
وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Bonda. Terima kasih untuk pembacaan Yasin pada hari ini. Sangat best suara dia, sedap sangat. Alhamdulillah. Allah izinkan kita bersama mendengar bacaan Yasin daripada Bonda. Mohon maaf salah silap. Tak apa. Kekhilafan diri wahai anak-anakku semua. Alhamdulillah, tak apa Bonda, insyaAllah. Kita sama-sama belajar. Kita teruskan dengan pembacaan zikir Allahumma ya barik sebanyak 40 kali dan kita tutup dengan serahkan pada Allah, tok Allah apa yang nak kita Allah, apa yang nak Allah, apa yang kita mohon supaya Allah urus atau dan uruskan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya barik. Ya barik, 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 ya Okay, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Allah izin kita untuk berzikir nama Allah. So kita teruskan dengan mendoakan minimum 7 orang di antara kita sahabat-sahabat dan juga adik-beradik Ujang Rezeki. Kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap nampak. Palut pokok. Tak bagi kat bini sama tu. Ini sombong ni kan. Makan seorang je. Siapa yang sombong ni? Macam laki je sombong. Hanya dengung. Dia tengung makan. Dengung. Hilang weh. Dengung mesti piak. Dengar je. Mesti piak. Oh, tak faham dia. Ya, ayam. Ya. عندك لبن؟ Tak understand. لبن. Lagi dulu. Okay, Alhamdulillah summa Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah izinkan kita bersama-sama bagi pada pagi ini dengan ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, ada lebih 100 orang bersama dengan kita pada pagi ini. Dan sebelum-sebelum ni saya sangat terharu dan sangat sebab sebenarnya dengan apa kita dapat berkumpul sama-sama dah lebih 100 orang hampir setiap hari, Masya Allah, Tabarakallah. So Zai teruskan, Zai ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan Zai. Kita buat selawat berjemaah, insya-Allah. Apabila kita melakukan sesuatu itu secara berjemaah, insya-Allah Allah apa yang kita niat, satu pahala jemaah tu kita dah dapat. Yang kedua, bila kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah akan ada malaikat-malaikat yang akan bersama dengan kita sampai dalam rumah kita, di mana pun tempat kita berada. So yang ketiga, setiap kali kalau kita berdoa dalam majlis-majlis ilmu, dalam majlis-majlis yang macam ni, insya-Allah satu doa yang dimakbulkan oleh Allah, maka Allah akan angkat semua doa yang lain, insya-Allah. Sebab tu Zai selalu tekankan kepada sahabat, kalau kita berdoa kita untuk orang-orang yang kita doakan dan orang-orang yang kita tak kenal, kita salah satu doa yang Zai pernah di-share oleh seseorang dekat Zai,
kita doa minta dengan Allah supaya Allah makbulkan segala doa dan harapan orang itu. Sebab kita tak tahu apa yang diperlukan oleh orang itu pada ketika itu. So, dan kita juga mengharapkan doa yang sama untuk kita. So, apa yang kita selalu ayat yang selalu kita gunakan dan dinasihatkan oleh sahabat Zaid adalah, ya Allah, makbulkanlah segala doa dan harapan orang-orang yang kita doakan. InsyaAllah doa dan harapan dia termakbul dan doa dan harapan kita pun termakbul. Dan satu lagi, sebelum kita memulakan doa kita, masa kita berdoa setiap kali lepas sembahyang ke apa ke, kita bersyukur dengan Allah, ucapkan terima kasih dengan Allah kerana Allah telah makbulkan segala doa dan harapan kita sebelum-sebelum ni. Dan kita sedar atau tak sedar, Allah dah makbulkan doa kita. Allah dah bagi dah harapan kita. Apa yang terdetik ke hati kita, apa yang terfikir kat diri kita tu, Allah dah makbulkan. So kita bersyukur dengan Allah. Pertama-tama kali bersyukur dengan Allah. Terima kasih dekat Allah sebab Allah dah makbulkan doa dan harapan kita yang sebelum-sebelum ni. So itu antara dua tips yang Zai boleh share dengan sahabat-sahabat pada pagi ni lah. Dua perkara iaitu mengenai kita berdoa untuk orang dan dalam masa sama kita berdoa untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita bersyukur dengan setiap kali kita berdoa, bersyukur dengan setiap apa yang telah Allah makbulkan, Allah telah beri pada kita setiap kali. Itu adalah dua yang saya nak share pada pagi ni. So saya rasa pagi ni saya share dua perkara ni dulu. Lepas tu sebenarnya saya terfikir nak share pagi ni pasal 12 perkara yang dalam 12 perkara yang Allah janji kalau kita buat, insya-Allah Allah akan limpahkan rezeki dan ada jaminan, iaitu pernikahan. Tapi Zai tak tahu kenapa Zai bila Zai tengok-tengok balik nota-nota Zai macam panjang. So Zai rasa Zai buat mungkin hari cuti kot. Sebab dan semalam pun selepas Zai share mengenai silaturahim, hampir lebih 10 orang juga yang share dengan Zai masalah-masalah silaturahim yang related dengan keluarga dan pernikahan. So Zai rasa benda ni agak berat untuk Zai discuss hari ni. Last minute lah Zai decide untuk tukar. Sebab selalunya Zai memang minta dengan Allah untuk Allah bagi Zai idea, bagi Zai mudahkan Zai untuk bercakap, bershare apa-apa. Tapi Zai rasa macam hari ni tak tahu kenapa hati Zai berat untuk share pasal pernikahan ni. Dan Zai share dua benda tu dulu Sebab itu ayat-ayat yang kita gunakan untuk mendoakan orang, itu kita letak dalam setiap kali doa kita dan mendoakan orang. Yang kedua, kita bersyukur dengan Allah semua doa-doa dan harapan-harapan kita yang telah dimakbulkan oleh Allah. Jangan kita lupa untuk setiap kali kita minta dengan Allah, kita bersyukur dulu apa yang telah kita dapat, insya-Allah. So Zai, mungkin yang ni akan Zai tengok, mungkin esok Zai akan share dengan sahabat-sahabat pasal pernikahan, perkahwinan dan pernikahan. Zai rasa Kak Umi memang suka tajuk ni. Tapi tak tahu kenapa hati Zai rasa berat. Zai tak sama Kalau kau nak hari ni juga. kalau nak boleh hari ni. Apalah, hujung minggu lah. Zai selalunya mengikut gerak kata hati Zai. Tapi kadang-kadang Zai tak ikut juga, itu yang banyak kali Zai belajar daripada itulah. Zai selalu, hati Zai berat, makna Zai Allah tak ni lah, tapi kadang-kadang Zai langgar juga. So insyaAllah Zai rasa tu je share Zai pagi ni. Dua perkara. Dan Zai boleh tak nak tumpang tanya Ustaz, untuk rumah baru kita nak buat apa ya? Ustaz, ada soalan untuk Ustaz. Aduh, ada juga. Jaya pindah rumah baru Ustaz. Okey, kalau pindah rumah baru sebenarnya tak susah pun, biasa-biasa je. Kalau orang kongsikan untuk macam kita cuci rumah kan, cuci rumah. Tapi first kali saya nak cerita kalau adakah Puan Zila pengguna TreatMe? Tak, saya belum. Okey. Belum Okey, kalau bukan pengguna TreatMe, caranya mudah saja. Kalau ada kan tiap-tiap malam kita ada, tiap-tiap pagi ni kita ada buat bacaan Yasin kan. So jadi masa baca Yasin ni letaklah 3 buat botol air dekat depan. So kita baca Yasin, habis baca Yasin, selawat semualah, doa dan hembuskan pada air tu. Okey, lepas daripada itu nanti cari 5 purut dalam 1 biji. Kalau letak sebotol, 1 biji 1 botol lah. Lebih kurang macam tu. Okey, 1 botol.
Jadi limau tu nanti air tadi tu masukkan dalam baldi dulu, lepas tu potong limau tu dihiris-hiris dan ramas-ramas dekat dalam air tu. Ramas dalam air tu. Jadi bila ramas-ramas dekat dalam air tu, kemudian air tu ditapis, tapis air tu, masukkan dalam botol spray, spray dulu dalam rumah. Ya guna air Yasin tadilah, air Yasin tadi tu. Spray dalam rumah. Itu saja. Itu langkah-langkah pembersihan lah. Jadi selain daripada tu, yang sebelum masuk rumah tu pastilah mulakan dengan doa. Kerana rumah yang baru, rumah yang kosong ni pastilah adanya penunggu, adalah syaitan laknat dekat dalam rumah tu, sebagaimana kata Rasulullah, rumah yang tak dimasuki selama, ruang yang tidak dimasuki selama 3 hari, ada syaitan yang tinggal di dalamnya. Jadi masuk tu kena baca, bagi salam, betul-betul salam. Janganlah Assalamualaikum, tak ada macam tu, jangan macam tu, betul-betul bagi salam dan mengucapkan doa. Ya Allah, lindungi kami daripada kejahatan yang ada di dalam rumah ini. Ya Allah, lindungi kami daripada syaitan laknat yang ada dalam rumah ini. Ya Allah, lindungi kami daripada gangguan jin, syaitan, iblis laknat terkutuk yang ada dalam rumah kami ini, ya Allah. Simple je doa dia. Okey, lepas tu masuk rumah tu, langkah kaki kanan masuk. Kemudian sembuhlah rumah, cuci dulu. Lepas cuci dalam, lepas tu baru cuci yang luar-luar. Lepas cuci dalam baru cuci luar lah. Luar tu bukanlah, kalau rumah teres, memadai sembuh berdiri daripada pintu belakang rumah tu, berdiri kat pintu je. Sembuh je ke belakang. Macam tu. Kalau bahagian depan dia, kita berdiri dekat pintu depan rumah kita, kita sembuh sampai ke pagar. Macam tu. Faham tak? Faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Limau tadi sebiji je Ustaz. Limau tu kalau 1,5 baldi, kalau 3 botol air tu dalam 3 biji limau lah. 3 biji limau. Okey, dan mula-mula sembuh 3 kali, 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut, selepas itu sembuh lagi setiap 3 hari. Setiap 3 hari sembuh dulu biar betul-betul bersih. Bersih. Kemudian boleh juga jadikan amalan istiqamah untuk setiap 3 hari sembuh, tak ada masalah. Ustaz, ada nak tanya ni, apa maksudnya dari depan rumah tu, dari pintu rumah bawa ke pagar ke? Ya betul, ke depan, ke gate. Ke gate, okey. Jadi kita berjalan ke depan tapi sembuh tu kiri kanan lah. Sembuh kiri kanan. Menghala ke depan, sembuh kiri kanan. Okey. Ustaz, sama. Ya. Ustaz, yang saya ada satu lagi cara yang saya dapatlah ilmu dapat kata kalau sebelum masuk rumah baru tu, kalau boleh sebelum masuklah sehari 2 hari tu, kita pasangkan surah Al-Baqarah. Okey, sebenarnya kalau kita pasangkan surah Al-Baqarah, pasang Al-Baqarah saja tak ada orang dengar. Jadi dia tak ada energi. Dan masa hari pertama kita masuk tu kita pasang surah Al-Baqarah lah bagi kita dengar. Mula-mula kita pasang tu keluarkan apa yang ada dalam rumah tu. Lepas tu, tapi adakah yang kita pasang tu kita duduk dalam rumah tu ke tidak? Tidak. Kalau kita sebelum masuk rumah, lepas tu masuk rumah first day tu kita pasang. Okey, dia sebenarnya kalau berkenaan dengan surah kita bacaan Quran, Al-Baqarah ke Yasin ke, kalau kita pasang dan kita duduk mendengarnya, baru ada power. Tapi kalau kita pasang, lepas tu kita tinggalkan je pasang sendiri, baca seorang-seorang, dia tak ada power. Sebab dia energi dia tak ada. Kalau kita pasang Al-Baqarah saja, dia energi dia tak ada. Tapi kalau kita pasang, sebab kita tak pandai baca, contoh kita tak pandai baca, jadi kita pasanglah Al-Baqarah, kita duduk sebelah, kita bertabayun, kita bertadabbur, kita dengar, macam kita buat Yasin pagi tadi kan, kita dengar saja. Jadi kat situ baru energi. Sebab kata Rasulullah, pahala orang yang baca sama dengan pahala orang dengar. So kat situ baru ada energi sama macam membaca. Kerana hadisnya adalah Rasulullah bersabda, bacalah surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tidak masuk ke rumah kamu selama 3 hari. 3 hari je sebenarnya. Walaupun kita baca Al-Baqarah tadi 3 hari je. Kata Rasulullah, itu pun kalau kita baca. Itu pun tengoklah level bacaan kita macam mana kan. So kalau kita baca, kalau sekadar kita pasang dekat YouTube ke apa, tapi kita tak duduk pun sebelah tu mendengar, kita tak menghayati, zero power. Tak ada power lah. Tak ada kesan yang, tak ada impact.
Macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Mula tak doa. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya. Ya. Kalau macam saya kan dah dekat 2 tahun PKP ni tak boleh balik rumah kan, kat kampung tinggal macam tu. Boleh ke kalau kita ikut kaedah yang sama macam tadi? Samalah, sama. Kaedah dia sama je. Samalah. Sama. Kalau katalah lepas PKP tu kan nak patah balik kerja dekat KL ni, kalau macam contohlah kalau kita beli jam yang dah setting mengaji macam tu pun boleh tak? No point. Sebab lah. tak ada orang dengar, energi tu tak ada. Oh. Energi tu tak ada. Jadi tak ada masalah. Kalau rumah tinggal, mudah saja. Kita nak tinggalkan rumah kan. Bila kita berdiri dekat depan rumah tu, kita doa. Kita kunci rumah kita tu dengan doa kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah, dengan berserah kepada Allah. Ya Allah, aku mahu berhijrah, aku mahu bermusafir ya Allah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, kau lindungilah rumahku ini ya Allah daripada sebarang kejahatan manusia, jin, syaitan, iblis dan terkutuk. Jadi kita kunci rumah kita begitu. Jadi bukan sahaja kita mengunci rumah itu dengan daripada gangguan syaitan, tetapi juga kejahatan manusia. Itu penting. Sebab syaitan ni adalah tergolong daripada golongan manusia dan jin. Manusia yang jahat adalah syaitan. Jin yang jahat juga adalah syaitan. So kita kunci rumah kita begitu. Dan bila kita masuk rumah balik, kita nak pergi rumah, kita doa semula. Bila nak masuk rumah tu, baca doa, ya Allah lindungi aku daripada kejahatan yang ada dalam rumah. Jadi sembur rumah macam tu jugalah. Jadi untuk masuk tadi. Untuk pengguna Treatme, tadi ada seorang kakak ni dia kata dia berguna Treatme kan. So kalau untuk orang yang guna Treatme ni, selain daripada dia guna diffuser, dia mudah saja. Ambil botol spray biasa, letakkan beberapa titik dalam air tu ikut sukatan, lepas tu letak air, goncang sembuh. Lagi senang. Tu beza dia. Okey, doa yang tadi tu sebenarnya saya ada buat recording, tapi doanya simple. Sebagaimana doa ini adalah doa yang saya ambil daripada ketika Rasulullah memberi amaran tentang banyaknya jin, banyaknya syaitan di pasar-pasar. Jadi apabila Rasulullah memberi amaran tentang di pasar-pasarnya banyaknya syaitan, Rasulullah mengajar kita doa iaitu, ya Allah lindungi aku daripada kejahatan yang ada di dalam pasar. So samalah kalau kita dekat nak masuk toilet, kita baca doa, ya Allah lindungi aku daripada pandangan syaitan jantan dan betina. Jadi kalau kita nak masuk rumah sama juga, ya Allah lindungi aku daripada kejahatan yang ada dalam rumahku ya Allah. Kejahatan sama ada manusia dalam tu ke, ada binatang bisa dalam tu ke, ada syaitan yang pastinya ada syaitan laknat dalam rumah tu. Kita ulang itu, ya Allah lindungi aku ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada gangguan jin, syaitan, iblis laknat terkutuk yang mendiami rumah kami ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah, keluarkan mereka daripada rumahku ya Allah. Macam tu. Okey. Sebenarnya doa tu versatile je. Doa tu Allah mengikut prasangka hamba-Nya. Kita nak apa? Kita tak nak ada jin syaitan dalam rumah kita. Kita minta yang macam tu. Tapi sebaik-baiknya dimulakan dengan selawat dan ditutup dengan selawat. Itu saja. Bacalah selawat 7 kali ke kan, sallallahu alaihi Muhammad 7 kali. Lepas tu habis doa baca selawat 7 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Insya-Allah bersihlah rumah tu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, akak nak tanya Ustaz. Ya. Kalau untuk kedai macam mana pula Ustaz? Kedai? Kata ada pintu belakang dah 3 bulan tak masuk kedai. Sama. Kedai pun sama juga. Doanya sama, nak tutup kedai pun macam tu juga doanya. Dah malam dah nak tutup. Kedai ni sebab dah lama tak berniaga kan, baru nak mula berniaga bulan 10 ni. Sama juga. Kalau nak mula buka kedai, kedai ni kena hari-hari buat, bukan buka kedai je. Kalau orang yang berniaga kedai, sembuh kedai tu hari-hari. Kerana kita tak tahu orang yang masuk kedai kita tu niat baik ke, niat tak baik ke. Kadang-kadang ada pandangan ain daripada jiran-jiran yang menutupi kedai-kedai kita. Ramai orang yang terkena macam tu tanya, kedai saya tak ada bisnes apa semua. Jadi bila saya ajarkan, okey ni ambillah Treatme ni, sembuhlah kedai apa semua. Satu hari tutup kedai, penuh orang. Lepas tu orang tanya, kenapa lama tutup kedai? Sampai macam tu. Padahal kedai dia buka hari-hari je. Tak pernah tutup. Sebab adanya benda-benda laknat. Cumanya kalau untuk orang yang berniaga ni, banyak kalau berniaga, akak berniaga makan ke apa? Kedai pakaian.
Kedai pakaian. Okey, kalau kedai pakaian memadai sembuh di bahagian luar setiap hari. Tak payah kat dalam lah. Kalau tapi yang dalam ni hari-hari kali pertama untuk 3 hari pertama sembuh ke dalam macam tadilah. Kalau kedai pakaian ni, kedai dia kan panjang kan. Daripada kakak mula sembuh daripada belakang bawa ke depan. Macam tu. Kalau rumah mula daripada bilik baru ruang tamu macam kita menyapulah. Bilik dapur baru ruang tamu. Tapi kalau untuk kedai pergi dekat belakang sekali daripada belakang tu sembuh. Sembuh tembak ke atas spray tu dekat atas bukan spray dekat bawah. Spray ke atas supaya kita tak tahu jin ni kat mana. Kita tak tahu. Jadi kita sembuh je ke atas. Kalau jin tu kat atas dia kena, kalau dekat bawah air tu jatuh pun dia kena. Sembuh ke atas. Treadmill tu guna yang lemongrass ataupun yang mana? Lemongrass tu. Kalau untuk cuci kedai lemongrass terbaik lah. Lemongrass terbaik. Lemongrass terbaik. Rumah pun sama ya Ustaz? Rumah pun sama juga. Tapi rumah bermula daripada bilik pertama, master bedroom, toilet. Bilik kedua, bilik ketiga, bilik keempat. Lepas tu ruangan laluan antara bilik, dapur dan ruang tamu. Macam tu. Macam kita menyapu rumah, macam ni kita sapu rumah kan. Macam itulah dia punya rutin. Ada soalan lagi? Saya sapu rumah, sapukan dekat dapur dulu. Boleh. Tapi sebenarnya kita mulakan dengan bilik tidur utama sebab situ tempat tidur kita. Okay. Jadi kita bersihkan tempat bilik tidur utama kita. Jadi ada soalan lagi? Tak ada soalan lain. Tanya Gila. Sukatan treatmi. Sekejap. Yang Puan Suhaiza tu tanya, sukatan treatmi 1 titik untuk 100 ml bukan 10. Cepat habis nanti tu. 100 ml air. Bukan 10, 100 ml. Stok banyak lagi Ustaz? Apa dia? Macam mana? Stok treatmi banyak lagi ke? Alhamdulillah ada lagi. Ustaz boleh beli asing tak? Lemongrass saja ke? Boleh. Kena order je dekat habis. Boleh order dekat website tu. Dia ada yang 10 ml tu. Okey. Ustaz tak ada harga adik-beradik ke? Kalau harga adik-beradik tu saya masih open lagi sebenarnya. Saya tak close. Lagi adik-beradik akak seorang yang paling special. Ustaz share website Ustaz. Ramai tak tahu website. Alamat website Kan daripada adik-beradik Hujan Rezeki ni. Ya ke? Adik-beradik. Adik-beradik. Kena bagi harga adik-beradik ni Ustaz. Itu adik-beradik lah tu harga tu. Tu websitenya. treatme.com.my. Bilik air boleh spray Ustaz? Boleh ke? Bilik air wajib kerana bilik air itulah tempat setan laknat ni berkumpul. Bilik air wajib sebab tu saya sebut tadi lepas bilik tidur bilik air. Tu wajib. Memang wajib lah. Bila Ustaz kita pergi hotel Ustaz pun boleh juga hotel memang kalau saya pergi hotel saya bawa diffuser yang kecil tu. Okay. Kalau kita beli diffuser kecil tu kan, kita pasang je diffuser kecil tu. So untuk reduce kan lah. Alhamdulillah macam tu. Tapi kalau nak sembuh, kalau rajin nak sembuh lah. Takut jadi sembuh kan, pasal pula tilam kan. Tapi saya recommend beli diffuser kecil tu yang portable tu. Saya pakai yang tu kalau saya travel hotel mana-mana pakai USB plug tu kan. Pasang cocok lah. InsyaAllah. Memang kalau travel hotel-hotel ni memang kena bawa saya recommend sangat. Especially during nak bercuti lepas COVID ni, hotel-hotel kan banyak kosong. So banyaklah penunggu berkampung-kampung dalam tu. Saya Sabtu lepas, saya datang ke KL. Saya tak boleh tidur sampai pagi. Sebab rasa macam gelisah. Lepas tu dalam adik saya pula mengigau-ngigau. Saya pula tak bawa diffuser tu naik atas, tinggal dalam kereta. Aduh, hadap je lah, malas. Kacau betul lah. Menggelegakkan air, saya ada dalam gelas, menggelegakkan air, letakkan 2-3 titik treatme dalam gelas, tuang air panas tu dalam tu. So adalah bau dia naik kan. Jadi macam tu je lah. Barulah boleh tidur. Sabar je lah. Biasalah hotel-hotel memang macam tu. Betul. Biasa. Zai kalau pergi cuti mana-mana pun Zai memang bersihkan dulu bilik hotel tu. Standby. Memang standby bawa diffuser.
Memang. Sebab apa? Dia macam ubat nyamuk lah. Dia berfungsi macam ubat nyamuk. Kita tak tahu kat mana jin. Kata Rasulullah, seandainya jin itu wujud di antara kamu, tiada ruang untuk kamu duduk. Berarti dia ni ada di mana-mana. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa berdoa tu. Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu memang penuh daripada hati. Kita nak turun daripada kereta, kita dah sampai tempat yang kita tuju tu. Lepas tu kita sebelum turun tu jangan terus turun. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sekurang-kurangnya. Kita minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan dekat tempat yang kita nak pergi. Contoh kita nak pergi mall ke, nak pergi pasar, especially pasar, confirm lah kena buat. Contoh kita pergi kereta nak pergi isi minyak kan. Berhenti je dekat tempat isi minyak tu. Sebelum buka pintu tu baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa saat je pun kan. Bacalah sikit. Mana tahu kat situ kita tak tahu apa-apa. Kita tak nampak. Kadang-kadang di sekeliling kita ni kita tak kenal orang. Mungkin kita bawa kereta Alphard waktu tu pergi isi minyak. Kau siapa yang beli kereta Alphard baru ni? Kau Velfire kan? Kak Mas baru beli kereta Mas Linda. Lepas tu Mas Linda Kak Mas Linda. Kak Mas Linda parking kereta dekat dekat Shell kalau nak isi minyak kan. Adalah orang yang bernegatif dekat situ, cemburu. Dia ni hari tu baru je pakai kereta .com ni, tiba-tiba dah kereta baru. Pandangan mata yang hasad tadi, yang ain tadi boleh efek pada kita. Ini kata Rasulullah, pandangan ain yang boleh memberi penyakit. So kenapa kita tak bersiap sedia dalam setiap keadaan? Bersedia setiap keadaan. Sebab Rasulullah dah bagi tahu kita, seandainya jin itu wujud di antara kamu, tiada ruang kamu duduk. Berarti banyak, merata-rata. Jadi kita kena berhati-hati. So a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah doa yang saya wajibkan ke atas semua orang baca setiap masa. Nak keluar rumah baca, nak masuk rumah baca, nak masuk kereta baca, nak keluar daripada kereta baca, nak masuk pejabat baca, nak keluar daripada pejabat baca. Macam tu. Betul. Okey. Ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Ya. Boleh? Macam mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Izzah ada sebelum ni saya WhatsApp Ustaz kan. Saya nak tanya kalau kita masuk ruang tu biasa kita masuk rumah. Tapi kita rasa macam kalau orang Terengganu kata macam seriau. Kalau seriau ni kena sembuh, kena buat sembuh. Kena spray. Tak kira kalau seriau ni biasanya kita sembuhlah 3 hari berturut-turut dulu. 3 hari berturut-turut. Bila kita sembuh tu sembuh ke atas, biar air tu jatuh dekat kita. Biar kena air tu bila kita tembak ke atas, tembak siling kan. Nanti dia punya terpercik tu, biar kita kena air tu juga. Biasanya seriau-seriau ni, badan manusia ni, kita boleh detect energy. Boleh detect energy. So apabila negatif energy menghampiri kita, kita boleh detect dia ada spark, belaga, positif negatif ni belaga. So jadi kita seriau lah tu rasa. Dia tak masuk lagi tapi dia mendekat dekat belakang kita. Jadi kalau seriau sangat, air sembuh pun tak ada, tepuk dekat belakang tu. Ataupun kibas dekat belakang kepala. Cuba tunjuk macam mana kibas belakang kepala. Macam tu kan? Bukan, nanti saya tunjuk. Saya buka video Macam ni. Tengok ni tangan kita kan. Kita kibas macam ni. Allah, kita buat macam ni. Dia dekat, kalau saya tu dia dekat belakang, kita tepuk. Allah. Tepuk kat belakang. Tepuk belakang. Sial, lepas tu kita kibas atas ni macam kibas atas ni kan. Kita kibas. Kita cakap dia, "Hish laknatullah, jauh daripada aku. Demi Allah aku tidak takut dengan kau." Halau je dia sebab kita tahu dia. Nanti dia kata, "Alamak, dia nampak aku Macam tu. Tipu tertipu. Kita tak nampak dia tapi kita boleh merasakan dia. Bila kita merasakan kehadiran dia, sebelum dia kacau kita lagi, kita belasah dulu, kita halau dulu. Janganlah kita takut pula. Betul. Okey. Saya nak menjawab hari tu ada seorang tanya dengan saya, "Ustaz, kita ni kan tak boleh takabur dengan jin, nanti jin serang kita." Itu kalau kita cakap besar tin kosong. Kalau kita tak ada cakap, kita berlagak, aku tak takutlah dengan kau. Tetapi kita bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, aku tak takut dengan kau. Aku hanya berlindung kepada Allah.
Kita bertawakal kepada Allah. Kita bukan pada diri kita. Kalau kita pada diri kita memang tin kosong lah. Tapi sebab kita ni memang hamba yang tak ada nilai, kita ni hamba yang hina, kita ni memang tak ada apa-apa, kita letak pada Allah, kita demi Allah. So kita berlindung pada Allah. Jadi di situ kita punya kekuatan. Itu beza dia. Alhamdulillah. Okey. Ustaz. Baik. Ustaz, seriau tu apa Ustaz? Meremang-remang. Oh, meremang. Merasa macam something Biasalah tu kan, rasa meremang-remang belakang tengkuk kan. Dia lah tu. Ustaz, Sembo nak baca ayat apa yang sesuai? Allah saja. Ya, Allah. Kalau tanya saya lah, Allah. Suka peppermint tu sedap Ustaz. Yang lain tu macam mula-mula masa baru-baru sampai tu, bau wangi, lama-lama bau macam tak berapa sedap. Ada Mak Limah lah tu. Aduh. Betul. Sebenarnya kalau mula-mula bau, lepas tu bau tu hilang, bau tu tak sedap, bau longkang, tadi ada Mak Limah. Itu kena guna cara satu, sembuh pada tubuh badan. Oh, ya ke? Ya. Sebab ada orang yang pasang letak 2-3 titik je dah memang dah bau satu rumah. Ada orang cakap, ada yang suka flower, ada yang suka lavender, ada yang guna lemon, ada yang lemon cepat habis. Kenapa? Sebab sukalah lemon, macam tu. So, dia lagi satu, reseptor manusia ni berbeza-beza ikut karakter masing-masing. So, ada orang yang suka dengan certain bau. Tapi kalau bau dia macam tiba-tiba hilang tu, tu tanda Mak Limah ada tu. Itu dah, tapi Ustaz punya minyak ni macam ada penyeri ke Ustaz? Bila saya pakai macam nak keluar kan, saya pakai dekat macam kat kening, dekat muka lah. Saya suka pakai yang flower tu kan. Macam tak siapa-siapa nanti akan bercerita dengan saya, macam share apa-apa. Saya pun macam nak tak boleh lah share, kita tak boleh lah share, kita tak boleh highlightkan benda-benda macam tu. Nanti orang ingatkan macam dia ingat pengantin kan. Tapi hakikatnya macam tu lah. Mungkin selama ni memang saya ada gangguan. Mungkin sebelum ni benda tu ada block kan. Jadi bila kita dah pakai, itulah. Pada saya macam tu lah. Ada dua benda. Pertama adalah kalau yang pakai flower tu sebab saya mixkan dengan 7 spring flower. Ada 7 spring flower termasuk rose, ada jeron, ya Allah, seleri sage, dan ada beberapa, ada 7. Dah lupa dah. Okay, daripada 7 ni, bau flower essential oil, dia menaikkan aura seri. Flower essential naik aura seri. Okay, kalau macam kita mandi bunga tu kan, memang kuasa bunga ni menaikkan aura seri. Memang kita akan berseri-seri. Yang keduanya, seperti mana yang Puan cakap tadi, iaitu sebelum ni apabila ada gangguan, adanya tabir di hadapan wajah. Sebagaimana kata Rasulullah, jin duduk di hadapan wajah kamu, syaitan duduk di hadapan wajah kamu, buat wajah yang buruk dan dibisikkan ke telinga kamu supaya kamu membenci antara satu sama lain. Kadang-kadang kita tengok, kalau kita ni ada gangguan, kita tengok muka sendiri pun benci. Kita tengok, bukanlah benci-benci macam tak ceria. Kita tahu tengok muka kita rasa macam tak happy tengok muka sendiri. Macam tu. Jadi bila berlaku begitu, pakailah calik-calik tu selalu. Saya sebenarnya menemukan ini ketika waktu R&D dalam 2 tahun lepas lah. Ada seorang lawyer yang share dengan saya, dia pakai lemon tu sapu kat muka dia. Jadi bila dalam perjalanan dia daripada kereta pergi ke dalam court tu, orang semua tegur dia dalam perjalanan tu, termasuk hakim pun tegur dia. Dia rasa macam pelik je. Apa hal ni kan, sampai hakim pun buat tegur macam tanya khabar kan. Rasa macam pelik. Dia kata sesuatu yang pelik. Tapi alhamdulillah dia menang kes tu lah. Kes yang bertangguh berbulan-bulan lamanya, alhamdulillah dia menang. So daripada situlah saya baru tahu. Siapa yang nak beli minyak tadi tu bolehlah pergi dekat website yang saya share tadi, treatme.com.my. Untuk Puan Ila yang kata tak bau, Puan Ila dengan Puan Rosmah kalau tak ada bau, tolong guna cara satu. Nanti WhatsApp saya, nanti saya sharekan caranya. Cara 1, cara 2 tu, dia ada cara 3. So berarti kalau tak ada bau, berarti ada problem pada tubuh.
kalau bukan COVID lah kalau bukan COVID kalau COVID jangan salahkan jin. Kan kalau rupanya dia COVID stage 3 salahkan jin pula kan. Okey, kalau tak ada COVID, kalau normal saja tapi EO tu tak ada bau, cuba guna cara satu. Nanti WhatsApp saya 019-324-4980 boleh tanya saya insya-Allah. Okey, ada soalan lagi? Puan Zai? Ustaz, sebelum Ada. Sebelum ni Okey. saya selalu bagi nenek saya minum lemon tu, EO lemon tu dalam air macam itulah kan sebelum ni. Lepas tu 2 hari ni dia tak nak minum lah Ustaz. Oh, tak nak minum. Sebelum tu okey. Dalam seminggu tu kan yang saya cakap dekat Ustaz tu dia minum 7 hari tu. Lepas saya Ustaz tu dia sendiri dia tahu saya bagi dia minum EO tu. Oh, letak dalam TO, letak dalam nasi pun boleh, tak ada masalah. Ya, boleh. Boleh dalam Minum makanan. ke Ustaz? EO boleh minum ke? Boleh. Minum. Tapi bukanlah banyak-banyak, satu titik je. Macam kita, itu pun saya sebenarnya tak recommend minum. Sebab dalam kajian EO ni ada pro and cons. Pro and cons. Ada yang sebab dia high concentrated chemical. Dia bukan chemical bahan kimia tau. Sebab dia kan nama dia kimia lah. Chemistry. Apa nama nak panggil dalam bahasa Melayu dia. Dia kan concentrated daripada yang terhasil daripada sulingan tu jadi wap, lepas tu jadi air kan. So yang minyak tu kan minyak tu adalah pekat kan. Minyak yang pekat tu jadi kita tak boleh minum banyak, kita boleh minum setitik saja. Untuk orang yang ada masalah perut lah, kalau tak ada masalah jangan minum, tak payah minum lah. Bukanlah jangan, tak payah. Tak perlulah minum. Kalau untuk orang yang ada masalah perut, orang ada gangguan, orang yang selalu naik-naik angin, sebu perut, pedih perut tu, boleh cuba minum setitik. Kalau yang macam nenek yang Ila tadi tu, Ila nanti WhatsApp saya, kita discuss. Sebab nak tahu juga dia punya cerita-cerita lain. Kadang-kadang dia ada bersangkutan dengan hal-hal lain. Okey, baik Ustaz. Kalau nak minum setitik tu, contoh kita nak minum TO kan, TO letak setitik lemon tu. Janganlah letak flower pula, tak sedap pula nanti. Tapi air TO tu rasa lemon lah Ustaz. Tak adalah rasa sangat, rasa pahit-pahit je. Sebab lemon tu kulit lemon. Dia bukannya lemon juice tu, jadi rasa pahit-pahit. Tapi sebenarnya bukan kita nak rasa dia, tapi kita nak kebaikan dia sebab dalam tu ada herba yang untuk anti gangguan jin dan juga lemon tu juga sebagai detox. TO lemon pahit tak adalah pahit sangat. Kalau setitik tak ada pahit. Kalau TO tu TO letak gula kan. Kalau kita letak direct daripada ke mulut kita rasalah pahit-pahit tu. Tapi kalau kita letak dekat dalam air tu dia cuma ada bau saja. Bau lemon yang kuat tapi rasa tak ada. Dalam kopi boleh juga Dalam kopi tak sesuai lah. Lemon, peppermint boleh lah kalau kopi. Ustaz, apa ni lemon tu Zai ni? Zai buat macam mana? Zai lemon ada dua, satu Zai ambil dengan yang living, satu dengan Ustaz punya tu kan. Kita tukar-tukar lah, tapi kalau Ustaz punya tu Zai letak dalam air TO 5 macam tu kan, nak buat TO 5. Zai letak betul. TO 5. Letak setitik lah dalam TO 5. Jadinya kita guna EO tu ikut kesesuaian air lah. Kalau sirap kita letaklah rose tak? Betul. Cumanya saya tak ada lagi yang rose. Contoh. Betul. Cumanya sekarang ni saya recommend cuma guna peppermint atau lemon je lah sebab saya ada dua je kan. Nanti kalau kopi. Tapi Ustaz tak minum TO macam mana? Saya tak minum TO. Air kosong je, air kosong. Air yasin yang buat tadi kan ada air yasin. Tuang segelas, letak peppermint. Minum. Kak Umi. Sedap lah. Cuba try kopi dengan lemon, nanti tengok apa dia punya ni. Tak mabuk ke? Kopi campur lemon. Saya dah amalkan. Ini rahsia tau Kak Umi, ni rahsia yang saya share lah. Saya baru amal seminggu kopi dengan lemon without sugar. Saya berat badan turun 5 kg dalam masa seminggu. Wah, ini sekarang juga mau order. Kopi O01. Kopi O ke kopi susu? Kopi O.
Kopi O. Nescafe boleh Nescafe. Saya cuma boleh dia tak kisah apa-apa jenis O, kopi, Nescafe ke Nescafe kopi ke. 01. Lepas tu campur dengan lemon. Saya ambil resepi ni dekat TikTok. Saya tak tahu betul ke tak betul. Kali saya cuba, dalam masa seminggu tu semua tegur. Saya jumpa orang, kau makan apa? Badan kau nampak kecil. Apa tu saya cakap? Kadar lemon tu Wow, jealous je. Itu bila dengar Ustaz cakap kopi dengan lemon tak sesuai, cuba try. Saya dah amalkan sekarang juga order. Ni isteri saya ni dengar ni, isteri saya ada kat dalam ni. Sebab tu saya cakap kuat-kuat tadi biar dia Tapi betul, memang nampak kesan. Semua orang tanya, saya cakap modal saya murah je. Saya beli lemon, saya minum kopi O tanpa sugar. Masya Allah. Dia potong rasa pahit tu tau. Rasa pahit. Sebab kita tak letak sugar kan. Kita tak letak gula. Jadi lemon tu potong pahit kopi tu. Tapi rasa dia apa? Rasa manis tak? Tak ada manis pun? Tak manis lah. Dia masam-masam pahit gitu. Masam-masam tapi pahit dia kurang lah. Dia rasa lemon tu ni. Setengah biji lemon. Try lah. Nanti kita nak jumpa Kak Umi kan. Balik Johor kan. Boleh. Kak Umi. Cepat Johor. Bunga-bungaan. Kak Umi kena pakai yang bunga-bungaan untuk jodoh. White Angelica tu. Kak Umi. White Angelica. Kecil manis. Kecil manis EO tak ada masalah, tapi dia cuma macam kalau untuk lebih kepada detox lah kalau orang kecil manis ni. Saya rasa kalau orang kecil manis boleh cuba tadi tu kopi dengan lemon tu untuk detox sebenarnya kalau kecil manis. Kakak dia tanya. Okey, terima kasih Ustaz. Dalam yang living ada satu minyak yang untuk kontrol kita punya kencing manis tau. Nama dia minyak dia Okoti. Boleh cuba. Yes. Mangga apa nama dia? Dalam yang living ada satu oil yang nama dia Okoti. Dia memang kontrol kencing manis. Saya dah cuba dekat mak saya dah cuba dekat abang saya, memang berkesan. Nanti kita letak dalam WhatsApp, boleh WhatsApp group. Tak dengar sangat. Boleh. Nanti saya masukkan Okoti. Okoti. Bagus. Memang bagus Ustaz. Guna setitik saja. Minum dalam titis dalam air, tak kisahlah air apa-apa kita nak minum. Ramai pesakit saya ada kecil manis ni, payah benar. Lah macam-macam produk. Cubalah, memang doktor pun terkejut tau. Sampai doktor tanya, makan apa cepat betul turun, sebab kalau makan kontrol dengan ubat dia tak boleh turun cepat mendadak macam tu. Kak Norita, saya rasa Kak Norita kena cadangkan daripada Cozy lah sebab dia ada kecil manis. Ada ya? Cozy kecil manis teruk. Tak tahu. Ustaz Cozy bukan sebab kencing manis, kencing manis, pemakanan ke apa, tapi sebab dia punya autoimmune. Yelah, tapi kan kecil manis juga. So maybe Okoti tu boleh bantu ke? Mana tahu. Dia cuba macam-macam. Boleh lah saja, boleh lah bagi dekat dia. Untuk cuba kan. Dia yang paling utama dia punya autoimmune tu. Kena rawat, Allah kena masuk Allah. Allah marah. Apoy. Masya Allah. Ustaz nak tanya. Allah izinkan untuk sembuh. Kalau macam rumah saya 2 tingkat. So kita orang tingkat atas tu jarang sangat naik. Semua tak nak turun. Lagilah banyak maklimah kat atas. Sembuhlah hari-hari. Sembuhlah 3 hari sekali. Betul. Zai pun pernah merasa macam Suhaiza. Zai rumah dulu Zai 2 tingkat. Ada siapa naik atas, semua duduk bawah. Lepas tu dah macam nak cari rumah, beli rumah baru. Tak nak cari rumah yang bertingkat dah. Cari rumah yang bawah je. Sebab memang kebanyakan mana-mana. Kalau lagi lah orang tua kan, tak naik atas dah. Duduk bawah je. So kalau long term kena cek rumah yang bawah je. Sebenarnya mungkin kalau ada rumah 2 tingkat, jadi kalau kita tak boleh nak pergi hari-hari, membadai 3 hari sekali kita pergi sembuh. Kena sembuh lah juga. Sembuh 3 hari sekali. Maksudnya sembuh kat atas kena kita Ustaz. Macam tadi. Spray kat atas dia kena kita. Tak perlu. Itu yang sembuh kena dekat kita tadi tu kalau kita selalu rasa seriau tu. Seriau, okey. Tapi kalau kita sekadar nak buat macam maintenance, tak payah pun. Kita sembuh. Pergi bilik sana, bilik sini, bilik air, toilet apa semua. Lepas tu laluan antara bilik tangga kat bawah. Macam itulah.
Tu nak kena ada diffuser tu kat atas. On je 24 jam. Boleh juga. Diffuser kan letak macam ubat nyamuk kan. Betul, sebab ada satu EO yang dalam yang living bergamot. Bila ada gangguan memang semua segala-gala benda kalau you diffuse tu memang akan keluar. Baik, ni memang Zai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya, okey, saya sekarang ni duduk rumah adik saya dah lebih 6 tahun macam tu lah, rumah tu kosong. Okey. Lepas tu saya dah duduk dalam 2 tahun macam tu, lepas tu saya jumpalah satu ustaz. Dia bagi air, lepas tu kita nak mandi lah kan, tiba-tiba dekat atas tong air saya kat atas rumah tu, kat atas bilik air tu kan. Masa tu nak dekat maghrib, ada bunyi berdemuk besar jatuh kan. Saya kata, apa benda ni? Lepas tu saya terus stop, tak buat lagi. Lepas tu rumah saya sampai sekarang, dah lebih 2 tahun saya duduk, masih ada, kadang-kadang saya macam ada bermang, ada macam benda tu dekatkan kita tau. Sama lah maksudnya. Benda tu masih ada maklimah lagi ke Ustaz? Ada, itu maklimah lah tu kalau kita boleh sense. Saya cakap body kita tak boleh tipu. Tak ada orang pun boleh tipu kita sebab body kita ada auto sensor. Orang-orang yang dekat dengan Allah, saya bagi tahu orang yang dekat dengan Allah lagi kuat sensor dia. Makin dekat kita dengan Allah, semakin kuat kita punya sensor. Jadi caranya adalah buat cara saya tadi tu. Kalau tak ada EO Treat Me tu, gunalah air Yasin tadi, sembuh. Okey. Sembuh rata-rata rumah, insya-Allah. Terus. Tapi doa tu kena baca doa tadi tu. Masuk rumah baca doa. Maki hamun dia je tu. Sudah dah. Kenapa Ustaz? Dia duduk seorang kat rumah tu Ustaz. Biar dia teman. Saya seorang Ustaz, saya duduk. Memang eloklah tu. Rasa. Eloklah tu. Kalau duduk seorang, maki hamun dia je tu. Hei syaitan laknat, keluar kau daripada rumah aku. Ini rumah aku. Aku duduk seorang. Kau nak duduk tak payah sewa. Keluar kau. Biar dia duduk sama. Kasih teman dengan kau kan seorang. Jangan kita jangan membiarkan mereka ini dalam rumah kita. Jangan ada niat pun dalam hati. Tak apalah, janji dia jangan kacau aku. Dia tak ada istilah janji jangan dia kacau aku. Dia tak ada istilah. Mereka ni sentiasa mencari peluang. Mereka sentiasa kadang-kadang memang saya cakap lah Ustaz. Kalau bila cakap macam mana? Cakap kadang-kadang Ustaz, saya okey. Okey. Cakap macam mana? Kadang-kadang Ustaz saya ada cakap tau, bila saya ada rasa macam tu, saya cakap dengan dia. Tolong kau keluar daripada rumah ni sebab ini dah jadi rumah aku, kau pergi keluar kau cari dekat luar sana banyak. Tak boleh guna perkataan tolong. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Okey, kalau pencuri masuk rumah kita kan. Dia dah masuk pencuri rumah kita, lepas tu kata, tolonglah keluar daripada rumah kita. Tengok kita apa? Ketawa-ketawa dah tengok kita. Salah doa lah tu. Hajar kau masuk rumah aku. Pergi keluar ke sana. Aku bunuh kau, aku pukul kau. Barulah dia lari terberit-berit. Okey. Salah doa ya. Bukanlah salah, cuba tak tegas. Kasar dia tak marah tu Ustaz. Kalau kita cakap kasar, gangster dengan dia tak marah kita balik ke? Nanti dia serang kita balik. Siapa yang khalifah? Kita khalifah ke dia khalifah? InsyaAllah saya cuba. Ini Kak Umi merendahkan potensi diri. Jangan. Takut kita bersopan konon. Bagi Kak Umi macam masukan ni. Tak boleh. Dengan syaitan ini musuh. Allah nyatakan, hai anak Adam, sesungguhnya syaitan ini musuh kamu yang nyata. Jadi tak boleh berlembut dengan syaitan laknat ni. Musuh, perang. Allah berfirman, perangi mereka yang menceroboh. Allah berfirman dalam surah Muhammad, perangi mereka yang menceroboh. So kena perang lah. Okey, jadi okey. Jadi Ustaz sekarang ni setiap kali nak masuk rumah, sebab saya kadang-kadang tinggalkan rumah juga 2-3 hari kan. Betul. Kali nak masuk saya kena baca auzubillahi minasyaitanir. Betul. Satu saya kemudian tu masuk rumah macam tu
Baca auzubillah tu boleh tambah nanti lagi. saya nak beli. Nanti Boleh saya nak beli. tambahan. Maksud saya tu dengan baca auzubillah tu satu, tapi boleh tambahan sikit lagi. Tambahanlah, ya Allah lindungi aku daripada kejahatan yang dalam rumah ini ya Allah. Jika ada binatang berbisa dalam rumah ini ya Allah, keluarkan mereka ya Allah. Jika ada mara bahaya yang di rumahku ini ya Allah, kau keluarkanlah ya Allah. Jadi ada tambahan sikit lagi. Okey, baik. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nanti kalau ada soalan-soalan lain boleh je WhatsApp saya. Nanti ambil masa panjang pula. Ni dah terlajak setengah jam dah ni. Orang nak pergi kerja ni. Baik Ustaz. Lupa Ros. Hai syaitan laknat. Jangan lupa sebut. Hai syaitan laknat. Sebut tu laknat. Hai. Okey. Hai, bukan hai Kak Umi. Hey. Habis? Hoi. Hey. Hey, syaitan laknat. Kalau hai tu macam sahabat manja-manja. Kalau hey tu kan herdik. Hoi. Boleh. Hoi pun boleh juga. Jadi herdik lah. Apa? Jangan nangis tu tak. Alright. Okay, Zai. Sekejap. Alhamdulillah. Ini kita dapat kasih Okey, kalau tak ada apa-apa kita tutup majlis kita dengan surah Al-Fatihah dengan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagu yang kata? Kata orang tu upik. Nak kata mana? Indah. Astagfirullah. Terima kasih semua sahabat-sahabat pagi ni, adik-beradik. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih Zaid. Terima kasih semua. Ya Zaid. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua adik. Assalamualaikum. Bye. Bye Win. Win. Jangan lupa bag kita. Jangan lupa wallet. Wallet akak wallet juga.